Jai Shri Swaminarayan. Welcome back again to the lecture series of Human Resource Management. For the week, today is lecture number 2 and our whole series has the lecture 8. Now, in first lecture we have discussed the need of human relations and human values in industry as well as in the interdepartment and inter-department. Okay, now let's see what is in this lecture we will cover. So, good relations with suppliers and clients, why it is needed. Then, desirable human values and their importance, including ethics and moral values. Okay. આ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું કે ગુડ રિલેશન્સ કેવા હોવા જોઈએ સપ્લાયર્સ એટલે કે જે આપણને રો મટીરિયલ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે એ અને આપણા કન્ઝ્યુમર્સ એટલે કે આપણા ક્લાયન્ટ્સ સાથે કેવી રીતે આપણે એને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું જોઈએ અને કેવી રીતે એને સારી રીતે વધારવું જોઈએ. Also, desirable human values and their importance, including their ethics. Ethics શું છે પણ આપણે જોઈશું અને moral values. વેલ્યુઝ બે ટાઈપની હોય છે જેમાં મોરલ અને ઇમોરલ હોય છે બરાબર જે વેલ્યુઝ આપણને આપણા ડેવલપમેન્ટમાં હેલ્પફુલ થતી હોય એને આપણે કહીશું મોરલ વેલ્યુઝ અને જે આપણને નોટ હેલ્પફુલ હોય એટલે કે આપણને ડાઉનવર્ડ સાઈડ આપણને પુશ કરવામાં હેલ્પફુલ થતી હોય તો એ કઈ કહેવાય ઇમોરલ કહેવાય. Okay, the business activities are divided into following three categories. સૌથી પહેલા તો જોઈએ કે બિઝનેસની એક્ટિવિટીઝ શેમાં આપણે ડિવાઈડ કરે છે. તો પહેલું આવે એમાં ઇનપુટ સપ્લાયર્સ કે જે શું કરે છે આપણને ડાયરેક્ટ જે રો મટીરિયલ્સ છે કોમ્પોનન્ટ્સ છે કે ઇનડાયરેક્ટ સર્વિસીસ લાઈક પાવર વોટર રિપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ એ આપણને પ્રોવાઈડ કરતું હોય બરાબર જેને આપણે કહીશું ઇનપુટ સપ્લાયર્સ. Now, second is manufacturers. That means us. Okay, they convert the raw materials into finished products through step-by-step manufacturing process. એટલે step by step જે manufacturing છે એને શું કરતું હોય છે તો કે raw materials ને finished products માં convert કરતું હોય છે જે આપણા એટલે કે આપણે જે condition માં જે level પર છે એ આપણે કેવા કહેવાય manufacturers કહેવાય as a mechanical engineers, right? Now, third one is output consumers. They consume the finished products manufactured. બરાબર કે જે consumer શું છે કે finished products જે છે એને શું કરે છે consume કરે છે. Okay, that's why it is output consumers. So, manufacturers are the key to hold input suppliers and output consumers at a one place. બરાબર એક સેન્ટ્રલ પોર્શન છે કે જે બંનેને બેલેન્સ કરીને જ એને વર્ક કરવું જોઈએ બરાબર. So, first, supplier relationships are critically important to health of your business બરાબર કે કોઈ પણ બિઝનેસ માટે સપ્લાયર્સ એ સૌથી મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે જો સપ્લાયર્સ નહીં હોય તો પછી પ્રોડક્શન થઈ શકશે નહીં. If you want good delivery, good service and good quality, then you need to keep your suppliers healthy and happy. Okay, the both things are important that you need to keep your supplier healthy and happy. Powerful customer relationships are essential to business success. When organizations develop strong relationship with their customers, it can lead to loyal clients, positive word of mouth, and increased sales. In other hand, the powerful customer relationship shows business success. બરાબર when organization develop strong relationships to the customer that can lead to આપણને લોયલ ક્લાયન્ટ્સ મળી શકે છે પોઝિટિવ વર્ડ ઓફ માઉથ એટલે કે સારી વસ્તુ કોઈ આપણા માટે કહી શકશે અને ઇન્ક્રીઝ સેલ્સ ઓબ્વિયસલી પ્રોડક્શન સારું હશે તો એનું વેચાણ પણ સારું હશે બરાબર અને એના કારણે સેલ્સમાં પણ ઇન્ક્રીઝમેન્ટ આવશે એટલે both in their place are important for our business. Methods to maintain good relations with suppliers. How do we can maintain good relations? The first is communicate frequently. તમારા જે suppliers છે બરાબર તો કે એની સાથે continuously તમે contactમાં રહો. જેમ કે કોઈ વખત એવું થઈ શકે છે કે તમે એમને contact ના કર્યો હોય અને એમણે તમારી જાણ બહાર કોઈ ખરાબ મટીરિયલ આપણને મોકલી દીધું બરાબર અને એ આપણે પ્રોડક્શનમાં યુઝ કરશું તો આપણી પ્રોડક્ટને
નુકસાન કરે છે. તો બને ત્યાં સુધી એ લોકોની સાથે કોમ્યુનિકેટ ફ્રિકવન્ટલી કરતા રહો કે શું એ લોકોને ભરોસો બેસે અને આપણને પણ એમના થ્રુ જે કામ જોઈએ છે એ આપણને મળી રહે. આફ્ટર ધેટ રિલીઝ પેમેન્ટ ઓન ટાઈમ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે પેમેન્ટની, બરાબર. કોઈને બી પેમેન્ટ રેગ્યુલર ટાઈમ પર ના મળે તો એનું ડિમોટિવેશન થઈ જાય કામ કરવાનું, બરાબર. તો એ કન્ડિશનમાં એ લોકોને પેમેન્ટ એટલે કે જે રો મટીરિયલ્સ આપણે પ્રોવાઈડ કરે છે એને પ્રોપર પેમેન્ટ ઓન ધ ટાઈમ કરવું જોઈએ. બી ક્લિયર અબાઉટ રિટર્ન પોલિસી. ઓકે, તમે કોઈ માલ લીધો છે, બરાબર, પણ હવે તમને એવું થાય છે કે એને નથી ગમતું, તો તમે એવું ડાયરેક્ટલી એને ના કહી શકો કે તમારું આજનું જે મટીરિયલ તમે પ્રોવાઈડ કર્યું છે એ ખરાબ છે, બરાબર. તમારી પાસે કોઈ રિટર્ન પોલિસી પ્રોપર હોવી જોઈએ. કોઈ એક લેટર જેવું હોવું જોઈએ કે લેટર પેડ જેવું હોવું કે જેની પર તમે બંને સપ્લાયર્સ અને મેન્યુફેક્ચરર્સ બંને થ્રુ એક એગ્રીમેન્ટ થયેલું હોવું જોઈએ કે અહીંયા કોઈ મિસ્ટેક આવશે તો રિટર્ન આપણે ઇઝીલી કરી શકશું, બરાબર. તો એનાથી શું પાછળથી એવું ના થાય કે આપણે એમને જાણ બહાર કોઈ કામ કરેલું છે. ઓકે, એટલે એટલા માટે ક્લિયર અબાઉટ રિટર્ન પોલિસી ઇઝ મસ્ટ. પ્રોવાઈડ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગિફ્ટ ડ્યુરિંગ ઓકેશન્સ. જે કોઈ કંપની નથી કરતી બટ ધે શુડ સ્ટાર્ટ, બરાબર. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગિફ્ટ્સ ડ્યુરિંગ ઓકેશન, દિવાળી હોય કે પછી કોઈ પણ તહેવાર હોય, બરાબર. તો એક ગિફ્ટ આપણે આપેલું હોય તો એ લોકોને મોટિવેશન મળે. ટ્રેક સપ્લાયર્સ પરફોર્મન્સ. જે મેં કીધું એમ કે કોમ્યુનિકેટ તમે ફ્રિકવન્ટલી કરશો તો તમને તમારે જે ક્વોલિટીની મટીરિયલ્સ જોઈએ છે, બરાબર, એ તમને કન્ટિન્યુઅસલી મળી રહેશે, બરાબર. એના માટે તમારે શું કરવું પડે કે સપ્લાયર્સના પરફોર્મન્સને પણ ધ્યાન આપવું પડે. ઓકે, કે ઓન ટાઈમ હોય છે કે લેટ હોય છે, બરાબર. નાઉ મેથડ્સ ટુ મેન્ટેન ગુડ રિલેશન્સ વિથ ક્લાયન્ટ્સ. હવે ક્લાયન્ટ્સની વાત કરીએ તો કે સ્પેર નો એફર્ટ ટુ એક્ઝિટ કસ્ટમર સર્વિસ એક્સપેક્ટેશન્સ. કોઈ પણ કન્ડિશનમાં આપણે એક્સપેક્ટેશન જે છે એના માટે એફર્ટ કરવું પડે એવું ના બનવું જોઈએ, બરાબર. પર્સનલાઇઝ કસ્ટમર રિલેશનશિપ્સ. કોઈ એક ટાઈપનું આપણે કહીએ કે ક્વિઝ આપણે આપીએ કે આપણું ફીડબેક માંગીએ, બરાબર. તો એનાથી શું થશે, કસ્ટમર ટુ મેન્યુફેક્ચરર્સનું રિલેશનશિપ બોન્ડિંગ વધશે, બરાબર. તો ફીડબેક એનાલિસિસ ઇઝ ધ મસ્ટ કે તમે તમારી પ્રોડક્ટ જે છે એના માટે માર્કેટમાં શું એનું રિવ્યૂ છે. તો તમને તમારા પ્રોડક્ટમાં કોઈ ચેન્જીસ કરવા હોય તો એ તમને ડાયરેક્ટ ખબર પડે. અન્ડરસ્ટેન્ડ કસ્ટમર સાયકોલોજી, બરાબર. હવે તમને કોઈ પ્રોડક્ટ તમે બનાવેલી છે પણ તમે તમારા માઇન્ડસેટથી જોવો છો, કસ્ટમરને કેવી રીતે હેલ્પફુલ થશે એ તમે વિચાર્યું નથી, બરાબર. તો તમારી પ્રોડક્ટ એટલી સેલ થશે નહીં. તો એ કન્ડિશનમાં તમારે તમારે પોતાને એ જગ્યાએ મૂકીને જોવું પડશે કે એઝ અ હું કસ્ટમર હોઉં તો આ પ્રોડક્ટ મને કેટલી કામમાં લાગશે, બરાબર. એ પ્રમાણે તમારું મેન્યુફેક્ચરિંગ હોવું જોઈએ. કોઈ પણ ફીચર્સ જે છે, બરાબર, ઓટોમોબાઈલ છે કે પછી તમે કોઈ મશીનરી બનાવો રહ્યા છો તો એના ફીચર્સ જે છે એ બધી રીતે રિલાયેબલ હોવા જોઈએ. પ્રાયોરિટાઇઝ કસ્ટમર એક્સપિરિયન્સ. કસ્ટમર જે એક્સપિરિયન્સ છે એને વધારે પ્રાયોરિટી આપો, બરાબર. કે જો એને ખરાબ એક્સપિરિયન્સ થાય છે તો પણ તમે એની જ પ્રોડક્ટ કન્ટિન્યુ કરતા રહો છો તો તમારા સેલ્સ ઓબ્વિયસલી ડાઉન થતા રહેશે. તો એ જે ફીડબેક આપે છે એના થ્રુ તમે એનામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવો. ક્રિએટ વેલ્યુ ફોર કસ્ટમર્સ, બરાબર. કે વેલ્યુની વાત જે આપણે કરીએ છીએ, મોરલ વેલ્યુ, તો શું આપણી જે મોરલ વેલ્યુ છે એ કસ્ટમર્સ માટે ક્રિએટ કરતી હોવી જોઈએ, બરાબર. આપણે ખાલી પ્રોડક્શન માટે જ કે પછી સેલ્સ માટે જ એ કરવું જોઈએ નહીં. આપણે કસ્ટમર્સને હેલ્પફુલ થાય કોઈ પણ રીતે એ પ્રમાણેનું પણ વિચારવું જોઈએ. એટલે કે મોરલ વેલ્યુઝ આપણી કસ્ટમર્સ માટે ડેવલપ કરવી જોઈએ. પ્રોવાઈડ મલ્ટી ચેનલ કોમ્યુનિકેશન એપ્રોચ. એક જ ચેનલ પર નહીં, એટલે કે તમે કોઈ પોસ્ટર્સ લગાવી દીધા એના થ્રુ જ નહીં, મલ્ટી ચેનલ એટલે કે તમે એડવર્ટાઇઝ કરો, વેબસાઇટ પર મૂકો, બરાબર. તેવી રીતે મલ્ટી ચેનલ કોમ્યુનિકેશન એપ્રોચ રાખવું જોઈએ કે ત્યાં આગળ તમે તમારો કન્ઝ્યુમર નંબર આપેલો હોય, બરાબર. તો ત્યાં ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ કરી શકે, બરાબર. કોલ સેન્ટર્સ હોય તો તમારા ત્યાંથી પણ એક કોઈ મિસ્ટેક આવી હોય તો એ ત્યાં આગળ તરત મળી શકે. જો એને સહેજ પણ ડિલે થશે તો તમારા પ્રોડક્ટમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ રહેશે નહીં. સો બને એટલું આપણે મલ્ટી ચેનલ કોમ્યુનિકેશન એપ્રોચ એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરવો જોઈએ. યુઝ કસ્ટમર રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટ ટૂલ્સ, બરાબર. કે CRM ટૂલ્સ જે છે, જેમ કે આપણે મેં કીધું એમ તો એક તો આપણે કોલ સેન્ટર આપણે કરી શકીએ, બરાબર. કે પછી એ લોકોના માટે ફીડબેક પેજ રાખીએ,
તો એ બધું શું થયું, કસ્ટમર રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટનું એક પોર્શન થયું, ટૂલ્સ થયા, બરાબર. તે આપણે ડેવલપ કરવા જોઈએ કે જેનાથી આપણું કસ્ટમર ટુ manufacturers relations maintained રહે. Now the next topic is desirable human values and their importance including ethics and moral values. કે human values છે અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેવી રીતે છે એથિક્સ અને મોરલ વેલ્યુઝની સાથે. તો સૌથી પહેલા આપણને ક્વેશ્ચન થાય કે એથિક્સ એટલે શું. તો ethics means moral principles that govern a person's behavior of the conductivity of an activity. એથિક્સ કોને કહીશું આપણે, તો કે એક મોરલ પ્રિન્સિપલ છે જે શું કરે છે કે આપણા બિહેવિયર કન્ડક્ટિવિટી ઓફ એક્ટિવિટીને છે ને બહાર લાવે છે, બરાબર. કે તમે જે કંઈક કામ કરવાની ઈચ્છા રાખો છો એ તમારા કોઈક એથિક્સ એટલે શું કહી શકીએ આપણે કે આપણે પોતાની ધગસ, બરાબર, કે તમે કેવી ટાઈપનું વર્ક બતાવી શકો છો એ, અને એના માટેનું આપણું બિહેવિયર. The values of human beings are framed and developed on the basis of first, કે કોઈ પણ હ્યુમન બિંગ છે એની વેલ્યુઝ કેવી રીતે ડેવલપ થતી હોય છે, બરાબર. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ આવે છે કે હેરિડિટી. હેરિડિટી એટલે કે વારસાગત. કોઈના ઘરમાં પહેલેથી જો કદાચ પેઢી હોય, બરાબર, તો પેઢીનો જે હોદ્દો સંભાળતા હોય તો એના વારસામાં બીજાને આવતું હોય, બરાબર, પેઢી સંભાળવાનું. તો એના માઇન્ડમાં જ ઓલરેડી એ એથિક્સ, એ વેલ્યુઝ હોય, બરાબર. કોઈના ઘરમાં રૂઢિચુસ્ત હોય, બરાબર, ભગવાનને બહુ જ માનતા હોય, તો એ કન્ડિશનમાં શું થશે તો કે એની હેરિડિટીમાં આવશે કે એ ખુદ બિલીવ કરે ગોડમાં. ઓકે, તો હેરિડિટી ઓલ્સો important factor to make any person's value and ethics. ફેમિલી એન્વાયરમેન્ટ, હવે એ જે એન્વાયરમેન્ટમાં રહે છે તો જોઈન્ટ ફેમિલી છે કે પછી સિંગલ પેરેન્ટ ફેમિલી છે તો એ કન્ડિશનમાં પણ એની માઇન્ડ પર અને વેલ્યુઝ પર અફેક્ટ થશે. એ સાથે સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ, કે જે ગેધરિંગ્સ કરે છે સોશિયલી એઝ અ ઇન ઇટ્સ બિઝનેસ ઓર એટ એની અધર પ્લેસ, બરાબર. તો સોશિયલ ગેધરિંગ જે છે એના કારણે પણ એના મોરલ વેલ્યુઝ ચેન્જ થતા કે લોકો શું ડિસ્કશન કરતા હોય એના માઇન્ડ પર એની ઇફેક્ટ થતી હોય છે. સો 40% ઓફ ધ ઇમ્પેક્ટ આર ઓફ હેરેડિટરી ફેક્ટર્સ, બરાબર. વારસાગત જે છે એ 40% સુધીના એ ઇમ્પેક્ટ કરતા હોય કોઈ પણ, કેમ કે નાનપણથી એના જે ડીએનએ છે એમાં જ એ વસ્તુ આવી ગયેલી છે, બરાબર. તો એ જલ્દી ચેન્જ થશે નહીં. એટલા માટે જ આપણે કહીએ છીએ ને કે સંસ્કાર નામની વસ્તુ જે છે એ બાળપણથી જ આપણા જ્યારથી જન્મ્યા ના હોય ત્યારથી જ એના વ્યક્તિની અંદર હોય, બરાબર. હેરિડિટી ઓલવેઝ એની અંદર આવેલી જ નાવેલી હોય, એ જલ્દી ચેન્જ ના થાય. એન્ડ ધસ ધ પરમનન્ટ વેલ્યુઝ આર ઇનેટ એન્ડ રિમેન ટીલ લાઈફ ટાઈમ. એટલે એના કારણે જ એની જે પોતાની જે વેલ્યુ છે, બરાબર, પરમનન્ટ વેલ્યુ એ ઇનેટ છે અને લાઈફ ટાઈમ એવી ને એવી જ રહે છે. An attitude of a person is generally based on the value he or she possesses. Attitude ચેન્જ થાય છે કે એ જે વ્યક્તિ વર્ક કરી રહ્યું છે, બરાબર, એની વેલ્યુ જે છે એ શું પોતાની જાતને ઈચ્છે છે એ પ્રમાણેની એનું એટીટ્યુડ ચેન્જ થતું રહે છે, બરાબર. એટીટ્યુડ વિશે આપણે ઓલરેડી નેક્સ્ટ લાસ્ટ લેક્ચરમાં ચેક કરેલું જ છે કે એટીટ્યુડ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ એટીટ્યુડ બે હોઈ શકે. પોઝિટિવ એટીટ્યુડ એટલે બધી વસ્તુને આપણે સારી રીતે જોવી, અને નેગેટિવ એટીટ્યુડ એટલે કે આપણે બધાને નેગેટિવલી જોવાના, કે ડાઉન, આપણે થોડાક એને લો લેવલમાં જોવાનું. Efforts should be made to check the negative behavior of the employee and to convert them into a positive behavior. ઓકે, આ આપણને ખબર પડી ગઈ કે વેલ્યુ કોઈ માણસની કેટલી છે. હવે શું થયું તો કે આપણે નેગેટિવ વેલ્યુ હોય એની તો આપણે એને શું કરવું જોઈએ, પોઝિટિવ બિહેવિયરમાં ચેન્જ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો કે જેનાથી આપણા પ્રોડક્શનમાં એ ઇફેક્ટ ના થાય. ઓકે, એડવાન્ટેજીસ ટુ ધ કંપની, કે કેવી રીતે કંપનીને એડવાન્ટેજીસ છે. તો એથિક્સ અને મોરલ વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝિસ પ્રોડક્ટિવિટી. પહેલાં તો જો એથિક્સ સારા હશે, મોરલ વેલ્યુ હશે તો પ્રોડક્ટિવિટીમાં ઇન્ક્રીઝમેન્ટ આવશે. ડેવલપ્સ વોર્મ રિલેશનશિપ વિથ પિયર્સ, એટલે જે વાત કરી મેં સુપિરિયરમાં જો સબઓર્ડિનેટ સાથે વાત કરવા માટે અહમ કે એટીટ્યુડ આવી ગયો, બરાબર, નેગેટિવ એટીટ્યુડ, બરાબર, એટીટ્યુડ તો રાખવો જોઈએ પણ નેગેટિવ એટીટ્યુડ આવી ગયો તો પછી બંને વચ્ચેનો
ડિસ્ટન્સ વધી જશે અને જે કામ કરવાની જે મેથડ છે એ બદલાઈ જશે. તો બને ત્યાં સુધી એથિક્સ અને મોરલ વેલ્યુ સાથે તમે કામ કરશો તો ડેવલપ્સ વોર્મ રિલેશનશિપ વિથ peers. Such employees honor the rules and policies framed by the higher management. ઓબ્વિયસલી સારા માણસો હશે તો શું થશે કે એ જે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન હાયર ઓથોરિટી થ્રુ બનાવેલા આવ્યા છે એને સન્માન કરશે, એને ઇમ્પોર્ટન્સ આપશે. Develops loyalty and honesty in the job performance. Also helps to develop honesty and loyalty. Now, person to person શું એ ઇફેક્ટ કરે છે તો કે એડવાન્ટેજીસ ટુ એમ્પ્લોય, they get joy from job. બરાબર, જ્યારે એ પોઝિટિવલી વિચારતો હશે તો એને જોબ માટેનું પ્લેઝર કે જે જોય છે એને મળશે. બરાબર, હેલ્પ્સ ઇન પર્સનલ ગ્રોથ એન્ડ કેરિયર ડેવલપમેન્ટ. ઓલ્સો પર્સનલ ગ્રોથ અને કેરિયર ડેવલપમેન્ટ માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તે પ્રિફર ટુ સ્ટીક વન ઓર ફ્યુ કંપનીઝ. એટલે એક પછી એક જે જોબ ચેન્જ કરવાની બધાને ટેવ પડી જાય છે એ ઓછી થઈ જશે કે કોઈ એક જ જોબ છે કે જો એને પોતાની જોબથી સેટિસ્ફેક્શન મળવા મળશે તો એ બીજી જોબ માટે જમ્પ નહીં કરે. બરાબર, તો એ કન્ડિશનમાં આ એડવાન્ટેજીસ એને મળે છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઓલ ફોર ધ લેક્ચર 2. Write down your question and you need to submit till Monday morning till 10 a.m. Explain the need of good relations with suppliers and clients. કે કેવી રીતે આપણે ગુડ રિલેશન્સ કરવા જોઈએ with the suppliers and clients. ઓકે, આ સાથે આપણું ચેપ્ટર નંબર 2 એટલે યુનિટ 2 કમ્પ્લીટ થાય છે. એપ્રિસિએટ હ્યુમન વેલ્યુઝ એન્ડ ethics, moral, everything. Okay, in next lecture we will see unit 3 behavioral dynamics. Okay, analyze self for interpersonal behavior. In that આ જે યુનિટ 3 છે એનો 3.1 એટલે કે જે ફર્સ્ટ ટોપિક છે એ આપણું એનાલાઇઝ સેલ્ફ ફોર ઇન્ટરપર્સનલ બિહેવિયર છે. આપણે પોતાની જાતને કેવી રીતે ઇન્ટરપર્સનલ બિહેવિયર માટે એનાલાઇઝ કરવું જોઈએ એના માટે. તો ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન્સ, interpersonal conflicts, structure, causes and remedies, need for interpersonal behavior, determinants of interpersonal behavior, concept of interpersonal orientation and attractions and importance of human behavior. So આટલા ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એટલે કે નેક્સ્ટ 2 લેક્ચર્સ જે થશે ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ એમાં આપણે જોઈશું. So this is all. I am Krishna Panchal signing off.